In section 2.1, we recall some basic trigonometric identities and we'll introduce new identities. So we have already seen the reciprocal identities. Say that cotan is the reciprocal of tan, 1 over tan. The second is the reciprocal of cosine, 1 over cosine. And that cosec is 1 over sine. So equivalently, we can say if you are given secant, we can compute directly cosine as cosine theta is 1 over secant. We have also important basic identities, which are the quotient identities, which say that tan theta is sine over cosine. So tan theta equals sine over cosine. Cotan theta, since it's the reciprocal of tan, مقلوب بالتان، إذا نقلب هنا تصير cosine over sine. Okay? So in the following, we'll use this notation. When you see this notation, cosine square of theta, this means how to calculate it. That it is cosine theta all squared. Because cosine is a function, it doesn't have a value. The value, the number is cosine theta. Okay? So for example, if you are given cosine theta equals square root of 3 over 2, cosine square theta is cosine theta square. So it is this number squared. It's square root of 3 over 2, all squared. So 3 over 4. Sine cubed of theta means that it is, to calculate it, it's just a notation. Sine cube of theta is sine theta cubed. So if sine theta equal minus 1/2, sine cube theta is minus 1/2 cubed. Okay, it's sine theta all cubed. It's just a notation حتى نخفف الكتابة. اوكي، حتى نخفف ما نكتبها كده، نكتبها كده احسن، لكن المعنى انه هي ساين ثيتا. ليش حكينا على this notation؟ لانه راح نحتاجها for this important basic identities اسمهم Pythagorean identities. شو هو البيثاغور؟ الاولى اهم واحدة هي هذه، انه sin square plus cosine square equals 1. الثانية والثالثة are consequences of هذه. ممكن تحفظهم ولا ممكن تحفظ كيف تجيبهم. كيف نجيبهم as a consequence of the first Pythagorean identities؟ هنا عندنا sin ونحب نتحصل على tan. شو العلاقة بين tan وساين؟ العلاقة انه قلنا tan ثيتا هي sin ثيتا على cosine ثيتا. إذا tan سكوير ثيتا هي sin ثيتا على cosine ثيتا سكوير. نعرف قواعد القوة، يعني هي sin سكوير ثيتا على cosine سكوير ثيتا. هذه tan سكوير ثيتا. هنا في العلاقة الأولى عندنا sin سكوير، نحب نتحصل على tan سكوير. شو ناقصنا؟ ناقصنا إنه نقسم على cosine سكوير. إذا أخذنا البيزك identities Pythagore. If we divide all these identities by cosine square, sine square على cosine square قلنا هي tan square, cosine square على cosine square هي 1 over cosine هي sec square. So هذه the second Pythagorean identities obtained from the first Pythagorean identities. We can also obtain the third trigonometric identities. How? We need cotan
كيف نتحصل على كوتان؟ كوتان هي الكوساين على ساين. إذا نقسم الأولى هذه، نقسمها كلها، إذا نكتبها ساين سكوير بلس كوساين سكوير equals 1، ونقسم الكل على ساين سكوير حتى تبقى المعادلة. إذا ساين سكوير على ساين سكوير هي ب1، كوساين سكوير على ساين سكوير هي بكوتان سكوير، 1 over ساين هي بكوسيك. لأن هذه كوسيك وكوتان عندنا علاقة من نوع بيثاغور فيها التربيع. Okay, so these are very important. لأن عندنا 3 أنواع من basic identities للحفظ نستخدمهم كثير، اللي هما reciprocal اللي مثلا كوسيك هي 1 over ساين، والباقي عندنا منهم 3. عندنا الكوشنت اللي هي تان هي مثلا ساين على كوساين، والكوتان هي كوساين على ساين. وعندنا بيثاغور ساين سكوير بلس كوساين سكوير equals 1. خلينا نشوف المثال هذا. أعطانا تان ثيتا 3 over 4، وقال لنا we are in Q3، ونحب كوتان. الكوتان easy. ليش easy؟ لأن الكوتان هي reciprocal of tan، يعني مقلوب 3 over 4 يعني 4 over 3. This is cotan theta. الساكنت، كيف نتحصل الساكنت؟ حتى نتحصل على الساكنت، شو العلاقة بين التان والساكنت؟ العلاقة هي بيثاغور. شو يقول لنا؟ تان سكوير ثيتا بلس 1 equal ساكنت سكوير. التان معطات 3 over 4 plus 1 equal secant square. يعني secant square كم؟ هذه 9 على 16 زائد 1، يعني واحد المقامات، يعني 25 على 16. هذه sec square. إذا السك ثيتا بكم؟ بلس or minus. بلس or minus. be careful لأنه تربيع. لما تشيل التربيع يعطينا يا بلس يا ماينس. جذر 25 على 16 اللي هو 5 على 4. إذا السؤال هناخذ بلس اور ماينس، كيف نعرف؟ نرجع للمعلومة هذه Q3 in Q3 STC. السؤال هل السيكند بوزيتيف ولا نيجاتيف هنا in Q3 إلا التان والكوتان بوزيتيف. إذا second is negative. إذا أي واحدة ناخذ النيجاتيف ماينس، minus 5 over 4، لأننا في Q3. هنا أهمية المعلومة. بالنسبة للساين، كيف نحسب الساين؟ شو العلاقة بين التان والساين؟ هي تان نكتبها هي ساين على كوساين، ساين هي مقلوب الكوسيك، والساين سكوير بلس كوساين سكوير ايكوال 1. هذا من العلاقات اللي فيهم ساين. لأن المشكلة العلاقات اللي فيهم ساين لازم نكون نعرف الكوساين حتى نحسب الساين. ما عندنا علاقة مباشرة بين الساين والتان، ولا بين الساين والسك، ولا بين الساين والكوتان. إذا قبل ما نحسب الساين مجبرين إنه نحسب الكوساين. كيف نحسب الكوساين؟ مثلا عندنا السك هي reciprocal of sec. إذا نكمل كوساين راح تكون minus 4 over 5. لو أنا نعرف الكوساين الحين نقدر نحسب الساين ونعوض في هذه ولا في هذه. زين، نستخدم مثلا هذه بيثاغور. إذا الساين سكوير ما نعرفها، الكوساين سكوير الحين نعرفها هي
minus 5 over 5 square يعني تعطيني 16 over 25 equals 1. يعني sin square هي 1 minus 16 over 25 يعني 9 على 25. إذا كم الساين؟ إذا الساين هي plus or minus جذر هذه 3 على 5. شلون ناخذ plus ولا minus؟ مرة ثانية here we are in Q3. Q3 هنا STC. إذا الساين ثيتا negative also. إذا ناخذ الماينس. minus 3 over 5. هذا كيف نحسب التراجونومتريك فانكشن. given 1 يعطينا الباقي. ممكن نستخدم الطريقة الثانية اللي شفناها في شابتر 1. ممكن عندنا نجي هنا second method using the triangle. قلنا نرسم triangle نحط الزاوية بدل ما نحط ثيتا نحط ألفا ريفرنس. نستخدم الريفرنس حتى ما يكون عندنا إشارات. إذا التان إيش قلنا هي؟ التان هي opposite على adjacent. إذا ناخذ هذا الopposite 3 وناخذ هذا الadjacent 4 ونحسب الهايبوتنس C مثلا. إذا جعلنا بيثاغوري يقول لي C سكوير هو 3 سكوير بلس 4 سكوير يعني 25. يعني C هي 5. يعني مثلا ساين ألفا بكم؟ ب 3 over 5. نشوف في أي quadrant 3. إذا ساين ثيتا نيجاتيف minus 3 over 5. بالطبع لازم نتحصل على نفس النتيجة. لأن عندكم الخيار تستخدموا التراينجل ولا تستخدموا البيزك identities حتى تحسب the value of the trigonometric function. عندنا negative angle identities. هذه أيضا شفناه. ليش؟ لأنه قلنا الكوساين والسك even. cosine minus x هي cosine x وsec minus x هي sec x. هذم الأربعة odd. شو يصير للماينس هذا؟ يطلع برا. يصير minus ساين minus cosine. tan minus x هي minus tan. أربعة odd واثنين even. هذه أيضا شفناها في section 1.4. إذا أعطانا theta angle sin position قلنا Q2 هنا. وأعطانا sin theta equal A. find cosine and tan. إذا هنا أيضا يا إما نستخدم التراينجل يا إما نستخدم البيزك identities. شوفهم الاثنين على السريع. first method والsecond method وانتم ما تختاروا. الفيرست ميثود عندنا sin A نحسب الكوساين. شو العلاقة بين الساين والكوساين؟ هو بيثاغور. sin سكوير بلس كوساين سكوير equal 1. الساين قلنا A تاخذها زي أي عدد بارامتر ما عليك فيها. إذا ننقلها since it's a parameter للناحية الثانية 1 minus A square. إذا الكوساين بكم؟ حذاري plus or minus. دايما plus or minus square root. السؤال ناخذ plus ولا minus؟ we are in Q2. إذا Q2 all STC. in Q2 الساين موجبة. إذا كوساين سالب minus square root of 1 minus A square. إذا عرفنا الساين والكوساين خلاص نعرف الباقي كلهم. التان easy هي ساين على كوساين يعني هي A على minus square root 1 minus A square. إذا تحب السكند ميثود بالتراينجل تحط ألفا ريفرنس أنجل. تحط ألفا مش ثيتا. إنه
ألفا ثيتا زاوية في الكيو 2، زاوية منفرجة، ما تقدر تحطها في مثلث. إذا عندنا احنا ساين ثيتا هي A، لكن ساين ثيتا هي opposite على hypotenuse. ما عندنا كسر هنا، لكن هذه سهلة، لما عندنا كسر يعني مقام واحد هو كسر في الحقيقة. إذا ناخذ opposite A وhypotenuse 1 ونبحث على adjacent، نسميه X مثلا. إذا شو يقول بيثاغور؟ X square plus A square equal 1. So X square هي 1 minus A square، يعني X هي square root of 1 minus A square. هنا ليش ما ناخذ plus or minus؟ لأنه طول. أوكي؟ طول always positive. إذا عندي الكوساين ألفا في التراينجل اللي دايما موجبة هي adjacent على hypotenuse، يعني square root of 1 minus A square. وكوساين ثيتا وين؟ في الكيو 2. إذا تاخذ القيمة هذه ضيف لها ماينس. أوكي، نفس الشيء الكيو 2 التان ثيتا، إذا نيجاتيف تحط ماينس opposite على adjacent، يعني A على square root of 1 minus A square. عندكم الخيار. simplify ما عندنا خيار، لازم نستخدم البيزك ايدنتيتي. عندنا كوسيك وكوتان، شو العلاقة بينهم؟ نعرف انه بيثاغور يعطيني علاقة بين الكوسيك والكوتان. شو يقول بيثاغور؟ يقول الكوسيك سكوير هي 1 بلس كوتان سكوير. إذا شو نسوي هنا؟ نعوض الكوسيك سكوير بواحد بلس كوتان سكوير ماينس كوتان سكوير. إذا شاتينا هو we have simplified the trigonometric expression. أو الطريقة الثانية، في ناس يقول لك أي expression يعطيها لي نرجع للساين والكوساين. إذا شو يقول هي أطول لكن توصل. يقول الكوسيك إذا هو مش حافظ all the basic identity، شوف هذه في سطرين وهذه أطول وأصعب. يقول الكوسيك هي 1 على ساين، يقول الكوتان هي كوساين على ساين تربيع. إذا نشيل الأقواس، إذا نوزع التربيع على الكل، وزع التربيع 1 على ساين سكوير ماينس كوساين سكوير على ساين سكوير. نفس المقام يعني ممكن نجمع نحطهم على نفس المقام 1 ماينس كوساين سكوير، لكن هذه بيثاغور، لأن في كل حالات لازم نستخدم بيثاغور. لأن 1 ماينس كوساين سكوير هذه مهمة دائما نحتاجها، نعرف اللي ساين سكوير بلس كوساين سكوير يكوال 1. يعني إذا نودي الكوساين سكوير من هنا يبقى ساين سكوير هو 1 ماينس كوساين سكوير. من 1 ماينس كوساين سكوير نحتاجها نعوضها بساين سكوير، تعطيني ساين سكوير على ساين سكوير اللي هي 1 اللي حصلتها هنا. اوكي، اذا دائما في 50 طريقة، مو لأنه زوج طلاب استخدموا طرق مختلفة، ممكن الاثنين صح، المهم النتيجة صح والخطوات منطقية وصح. هذه write the expression in terms of sign. لأن عندنا كوتاين وساين. شو العلاقة بين الكوتاين والساين؟ هي الكوشنت identities. نعرف لي الكوتاين هي كوساين على ساين، الكوتاين هي كوساين على ساين. الساين نتركها. التان عندي تان في كوتان، شو العلاقة بين تان وكوتان؟ هذه سهلة، نعرف الكوتان هي 1 على تان. أشيل الأقواس هنا،
أوزع كوساين سكوير على ساين سكوير في ساين سكوير. وهنا عندي تان، في واحد تان على تان تروح سمبليفاي تبقى واحد. هنا عندنا ساين سكوير على ساين سكوير تروح تبقى كوساين سكوير ماينس 1. الكوساين سكوير ماينس 1 هذه عندنا أيضا بيثاغور. كيف نجيبها من بيثاغور هذه؟ نجيبها مثلا نعرف اللي الوان هو كوساين سكوير بلس ساين سكوير، لكن نحط الأقواس لأنه عندنا ماينس من هذا الوان. لما نشيل الأقواس نغير كل اللي داخل. لأن كوساين سكوير وكوساين سكوير يروح يبقى ماينس ساين سكوير، إنه مقلوبة كوساين سكوير ماينس 1 اللي شفناها في اللاست هي 1 ماينس كوساين سكوير تعطيني ساين سكوير. الحين لما نقلب الأوردر then 1 minus cosine square هي sin square، لكن لما تقلب cosine square minus 1 تعطيك minus sin square. إذن هذه simplifies to minus sin